प्रिय दर्शक बंधु 29 मार्च शनिवार दिन पड़ाक जाऊँगी चैत्र अमावास्या। यह एही दिन शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करुछंती। शनिदेव दीर्घ 2.5 वर्ष धरी कुंभ राशि रे विराजमान थिले एवं एही दिन से कुंभ राशि बाहरी मीन राशि रे गोचर करिवे। दर्शक बंधु एही 29 मार्च शनिवार दिन करि नियंतु एही नाली सुखिला लंकार एही महा उपाय को। एही दिव्य संजोगरे जदि एही महा उपाय को करि नेउछंती ताहले आपणकर समस्त शत्रु भय दूर होइजिबो, आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिबो। दर्शक बंधु प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख आ दुख आसी थाए, मात्र बेले बेले आम जीवन में एपरी समस्या आसी थाए जहा जीवार ही ना धरि न थाए। एही कारणरू आमे सबुबेले चिंताग्रस्त रही थाउ एवं एपरी परिस्थिति रे आमे ईश्वरंक शरण रे जाई थाउ एवं आमे जदि वास्तव रे प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान को डाकी थाउ तेबे से आमको सही समस्यारू बाहर को मध्य नहीं आसी थांती। तो एपरी परिस्थिति रे मु आजी आपण मानकु एक एपरी उपाय विषय कहवाकू जाउची जेउ उपाय को पालन करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करि पारिबे। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे आजिर दुनिया रे आमर बंधु कम एवं शत्रु अधिक रही थांती। एपरी किछि व्यक्ति रही थांती जेउ माने उपरकू तो आमर बंधु भली व्यवहार करि थांती किंतु वास्तव रे सेमाने आमर शत्रु होई थांती। आमर उन्नति को सेमाने सह्य करि पारि न थांती, जहा फल रे आमको समस्या रे पकाइबा पई सेमाने चेष्टा करि थांती। तेबे शत्रु आपणकर कार्य क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर पाख पड़िसा रे मध्य थाई पारंती। एपरि परिस्थिति रे शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई आपण एही उपायटी को निश्चित भावरे पालन करंतु। दर्शक बंधु जदि आपणक उपरे कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किंबा कौनसी कला जादूर प्रयोग करा जाई थाए तेबे आपणक जीवन में कदापि उन्नति करि पारि न थांती। आपणकर उन्नतिर सबु रास्ता गुड़िक बंद हो जाई थाए। आपण जदि एही उपायटी को करि नेउछंती ताहले निश्चित भावरे एही सबु समस्या गुड़िक आपणक जीवनरू तुरंत दूर होइजिबो। तेबे आजि मु आपणकु नाली लंकार किछि एपरी उपाय विषय कहवाकू जाउछि। जदि एही उपाय गुड़िक आपण करि नियंती तो आपणक जीवनर शत्रु भय दूर होइजिबो एवं आपणक उपरु सबु खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होइजिबो एवं आपणक जीवन रे जेउ आड़े गले आपणकु शत्रु भय लागी रहिछि किंबा आपणक शत्रु माने आपणक विरोध रे एपरी किछि कार्य करुछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकु कष्ट मिलुछि, आपणकु समस्यार सामना करिबाकू पड़ुछि एवं एसबु समस्यारू आपण मुक्ति पाइबाकू चाहुछंती तेबे आपण 3टी नाली लंका को जलाई एही छोटिया उपाय को करि नियंतु। एही उपायटी को करिबा मात्रे के आपणकर शत्रु भय दूर होइजिबो। शत्रु माने आपणकर कौनसी भी क्षति करि पारिबे नाही। जेमिति नाली लंकाडी बहुत राग होइथाए सेमिति रागपण द्वारा एहा आपणकर शत्रु को नष्ट करिदेब, सबु योजना गुड़िक मध्य नष्ट करिदेब। एहा व्यतीत खराब नजररू मध्य रक्षा पाइब, समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्तिरू एहा तुरंत नष्ट करि देइथाए। दर्शक बंधु नजर दोष उतारिबा पई लंका एवं गोल मरीच बहुत प्रभावशाली होइथाए। एही नाली लंकाटी एते चमत्कार होइथाए जे आपण जेमिति ही एहार उपाय करिथांती एहा तुरंत ही एहार फल देखाई थाए। गोटिए दिन मध्यरे एहार प्रभाव निज जीवन रे देखिबाकू पाइबे। तेबे आसंतु जानि नेबा एही उपाय को आपण किपरि भाबरे एवं केउ
ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ କି କୌଣସି ଗାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେବାର ଅଛି, ଏପରି କଲମ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଏପରି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ଯେପରି ସେ ରୁମ୍କୁ କେହି ନ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହି ଉପାୟଟି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ନଥାଏ, ଏହି ଉପାୟଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହୋଇ ବସିବେ। ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଚେୟାର କିମ୍ବା ଖଟରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବ। ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହା ନାମ ନ ଲେଖି କାଗଜରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା ନାଲି 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ସେହି 3ଟି ଲଙ୍କାକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ସେହି 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆପଣ ନେଇଥିବେ, ସେହି କର୍ପୂରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେସବୁକୁ ଏକ ଏପରି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଖୋଲା ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଛାତ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳାଇବେ ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏକଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯଦି ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜଳିଯିବ ସେହିଭଳି ଆପଣ ଜଳାଇବେ। ଏସବୁ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ଏହାର ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କୌଣସି ବି ଦିନ ବା କୌଣସି ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 3 ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରୋଗ ବେମାର ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୋଷରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି, 7ଟି ଜାଇଫଳ ଏବଂ କିଛି ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ବିଜନେସ୍ ବେପାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ।